إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يا الله 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 يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا رحمن اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك الذين أنعمت عليهم آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تحت رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائما بنا وملك الله وعلى آله وصحبه والحمد لله كل ذات الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغرا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بحمدنا وبينهم خيرا ومنك ورحمة غير واحد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل مقصده في وجهه وتقبل طبعا ما قرأنا القرآن العظيم وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلم في الرحمة يسعى وكهدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متبادلة أحمد بما بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو من آبائه وإخوانه بالأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى أجمعين وعلى آله وصحبه الله والتابعين والتابعين التابعين والتابعين بسلم إلى أربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين به والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المسلمين والسلف السوء من الحاكمين والتابعين بسلم به ثم إلى أرواح ثم إلى مشايخنا وسيدتنا والآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وجيراننا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى الله المرحومة حتى شمس نار بنت هادي محرم
Haji Syahrul bin Haji Ahmad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اوصل المسافة ركبنا اليهم، اوصل المسافة ركبنا اليهم، اوصل المسافة ركبنا اليهم. اللهم اجعل فداء لهم من النار وزكاة لهم من النار وعزكم لهم من النار وشراء لهم من النار ونجاة لهم من النار برحمتك يا عزيز يا رب. ربنا اتنا حسنة في الاخرة حسنة من عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini diizinkan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mudah-mudahan dari tempat ini dikucurkan rahmat dan ampunannya oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Karena dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun yadhkuruna Allah la yuriduna illa wajha fanada munadin minas sama'i an qum maghfura lahum." Dikatakan oleh baginda Muhammad, bila mana orang-orang kita berduduk dan berkumpul kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan kepada para malaikat untuk menyampaikan kepada kita, tidaklah kita berdiri dari tempat tersebut melainkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat ampunan dari Allah. Amin Allahumma amin. Begitu juga dengan orang-orang tua kita, keluarga-keluarga kita yang telah wafat meninggal dunia. Karena dikatakan oleh para ulama, hum ahwaju minna ilaina. Mereka adalah orang yang sangat berhajat kepada kita. Orang-orang yang telah meninggal berhajat dengan kita lewat doa-doa kita. Karena dikatakan oleh para ulama kita ridwanullah ta'ala alaihim, bahwa setiap doa, setiap zikir, setiap lantunan Al-Quran yang kita baca, kemudian kita niatkan untuk keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita, maka dengan izin Allah akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Yang menyampaikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dinas disebutkan oleh para ulama-ulama kita bahwa ketentuan tersebut adalah ketentuan yang dikatakan oleh mayoritas ulama-ulama kita. Oleh karena itu, para orang tua kita itu berbangga ketika mereka berada di alam arwah, berada di alam kubur, dengan anak-anaknya yang selalu ingat dengan mereka. Anak-anak yang ingat kepada mereka, maka kategori anak tersebut adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Seraya mereka mendoakan kepada mereka, karena dikatakan bahwa ada orang yang berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya hidup dan ketika orang tuanya meninggal. Baik hidupkah orang tuanya atau meninggal orang tuanya, dia berbakti kepada mereka. Ada pula orang-orang atau anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya semasa hidupnya saja, kemudian ketika mati kuitannya, meninggal kuitannya. Kenapa? Ada termasuk orang yang berbakti. Ada pula yang sebaliknya, di dunia semasa orang tuanya hidupnya kada pernah berbakti, tapi ketika orang tuanya meninggal berbakti benar. Ada juga kelompok itu, kelompok yang terakhir ini yang lebih parah, kuitannya hidupnya kada berbakti, kuitannya meninggalnya kada berbakti. Oleh karenanya harapan kita semua, kita yang saat ini menjadi orang tua bagi anak-anak kita, dan pun juga bubuhan kita pernah menjadi seorang anak dari orang-orang tua kita. Maka oleh karena itu, orang-orang kita ini kan memiliki statusnya sebagai seorang anak bagi orang tua kita, dan kita sebagai orang tua
dari anak-anak kita. Maka ujar disebutkan oleh para ulama, kama tadimu tudan. Birru aba'akum tabirrakum abna'akum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh baginda Muhammad, bila mana kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka anak-anak kita nanti kelak pun juga akan berbakti dengan kita. Seperti itu. Kama tadini tudan, kata para ulama. Seperti mana kita memperlakukan orang tua kita, maka seperti itu pula nanti kita akan diperlakukan oleh anak-anak kita. Maka oleh karenanya ada cara, sekalipun orang tua kita sudah meninggal dunia, kita dapat berbakti kepada mereka. Ujar Nabi Muhammad menyebutkan di dalam salah satu riwayatnya, manzar walidayhi au ahadihima fi yaumil jumu'ati kutiba baran liwalidayhi. Orang yang berziarah ke kubur orang tuanya di setiap hari Jumat. Hari Jumat ziarah, biar ada banyak-banyak yang dihadiahkan. Al-Fatihah, Fatihah 4, kemudian zikir seadanya kita hadiahkan kepada mereka, maka itu akan menjadikan sebab kita sebagai anak termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Maka oleh karenanya orang-orang kita ini dikatakan oleh para ulama, kan Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran ada hal-hal yang bila mana para orang-orang yang sudah meninggal itu mereka diwafatkan, kemudian mereka ditawarkan untuk kembali hidup di dunia, apa yang akan mereka lakukan? La as-saddaqah. Ternyata yang ingin dilakukan oleh mereka hendak bersedekah. Makanya ujar para ulama, pahala sedekah itu sangat luar biasa. Pahala sedekah sangat luar biasa. Kita nih, misal bersedekah untuk hal-hal kebaikan, kita niatakan gesan orang tua kita niatakan gesan siapapun dari keluarga kita yang meninggal dunia, maka kitanya dapat pahala dan disampaikan pula pahala yang kita berikan tersebut sebagai sedekah kepada orang-orang yang kita inginkan tadi, seperti itu. Maka oleh karena itu kita berusahalah untuk dapat menjadi anak yang baik bagi orang-orang tua kita, dan Allah akan jadikan anak-anak kita pun juga akan berbakti kepada kita. Dan bacaan-bacaan zikir, tahlil, tasbih, tahmid dan lain-lain sebagainya, bila mana kita niatakan, kita hadiahkan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, dengan izin Allah akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Bahkan dikatakan oleh sebagian para ulama kita, laulal ahya lahalakatil amwat. Jika bukan karena doa dari orang-orang yang hidup, maka sungguh orang yang meninggal itu akan celaka. Wa ilaha illallah. Makanya berarti kata para ulama, doa orang yang hidup ini memberi dampak juga positif kepada orang yang meninggal itu. Nah, masya Allah. Oleh karena itu, orang-orang kita teruslah melakukan kebaikan. Karena kan kita ini tahu bahwa kehidupan kita ini hanya sementara. Kita hidup di dunia kerja nang lamas-lamasnya, selama-lamasnya kita hidup, maka kita akan bertemu dan berjumpa dengan kematian. Oleh karena itu siapkan bekal untuk hari akhirat kita, untuk alam barzakh kita, untuk alam kubur kita. Karena bila mana kita berada di alam kubur sudah nyaman, maka setelahnya pun juga akan tambah nyaman. Karena ujar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manakala beliau mengatakan kepada para sahabat, ujar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nampak al-qabru awwal manzilin min manazilil akhirah. Faman naja, fama ba'dahu aisar. Faman lam yanju, fama ba'dahu asyad. Ujar Nabi Muhammad, kubur itu tempat persinggahan pertama untuk menuju negeri akhirat. Dan bila mana orang-orang kita selamat ketika kita berada di alam kubur, maka setelahnya akan mudah. Tapi bila mana di alam kuburnya sudah pedih siksanya, maka setelahnya pun akan tambah sulit. Maka oleh karenanya, cari bekal, lakukan agar membuat orang-orang kita ini membekali diri kita sendiri ketika kita berada di alam arwah atau di alam barzakh kita tersebut. Seperti itu. Maka oleh karena itu, adalah antara perbuatan baik yang kita lakukan, yaitu ketika orang-orang kita ini kan masih berada di bulan Rabiul Awal, masih berada di bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan dikatakan Abu Lahab
yang pernah sekali selama seumur hidup gembira dengan Nabi Muhammad, ternyata pun juga mendapatkan keberuntungan. Apa keberuntungannya? Di setiap hari Senin, ujar Abu Lahab, Allah Ta'ala ringankan siksa yang Allah beri kepadaku. Itu diceritakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Karena ketika paman Nabi Al-Abbas bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Al-Abbas paman Nabi bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi juga. Dan jadi abah Nabi Al-Abbas, Hamzah, kemudian Abu Lahab itu belum sanakan. Dan jadi tapi ada nang Sabah, ada nang Sabah, ada nang Sabah seumah, ada nang Sabah aja. Nah itu. Jadi si Abu Lahab ini suatu ketika hadir di salah satu mimpinya Al-Abbas, paman Nabi. Kemudian ketika itu ditanya oleh paman Nabi yang bernama Al-Abbas ini mengenai tentang keadaan si Abu Lahab. Lalu ujar Abu Lahab, "Azabani Allah, Allah telah mengazabku. Akan tetapi ujar sini, khaffafallahu anni fi kulli yaumil itsnain." Akan tetapi Allah ringankan siksa yang Allah beri kepadaku setiap hari Senin. Kenapa? Karena aku pernah gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Dan gembira lahir Nabi Muhammad kan dapat untung sudah. Nah, gembira. Apalagi hubungan kita umat Nabi Muhammad, alhamdulillah. Ini kita sudah berada di penghujung bulan Maulid Nabi. Hari ini sudah hari ke-28 Rabiul Awal. Dan Senin 29, Selasa bisa masuk 1 Rabiul Akhir, bisa 30 Rabiul Awal. Jadi ujar para ulama, hikmah yang paling dapat kita ambil ketika kita berada di bulan Rabiul Awal, yaitu bertambahnya pengetahuan kita tentang sosok mulia Nabi Muhammad. Kemudian setelah bertambah pengetahuan kita tentang sosok mulia Nabi Muhammad, akan bertambah pula kecintaan kita kepada beliau. Ketika kita cinta dengan baginda Muhammad, maka orang kita terus berusaha untuk mengikuti jejak langkah baginda Muhammad, meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ada perlu kita mencari sunnah-sunnah Nabi yang berat-berat, yang ngalih-ngalih, yang nyata-nyata kita gawe aja dulu hari-hari. Yang nyata-nyata kita gawe hari-hari. Nah, contoh nanti berpakaian, amalkan sunnah-sunnah nabinya. Nanti orang-orang kita hendak guring dan bangun guring, amalkan sunnah-sunnah nabinya. Kayak kita hendak makan dan selesai makan, amalkan sunnah-sunnah nabinya. Masuk kamar kecil, keluar kamar kecil, amalkan sunnah nabinya. Keluar masuk rumah, amalkan sunnah nabinya. Ketika kita bertemu dengan orang-orang, amalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seseorang itu, kata para ulama, bila mana mengaku cinta, maka dia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh kekasihnya, yaitu baginda Muhammad. Bahkan Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah, katakan wahai Muhammad, jikalau mereka cinta kepada Allah. Pertanyaannya, bila mana tuh kita cinta lawan Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh oleh Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekemampuan kita meniru Nabi Muhammad, kepribadian baginda Muhammad. Makin kita meniru lawan Nabi Muhammad, makin besar kesempatan kita untuk beruntung dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua beruntung dunia akhirat, panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita berkah diluaskan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua diizinkan untuk melakukan haji dan umrah di tahun-tahun yang akan datang, di masa-masa yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Dan ulun pribadi mohon maaf, entah halal minta ridho dalam hubungan pemberatan kalau ulun ada salah, dan ulun juga minta doa karena insya Allah tanggal 26 hari Jumat ini, 26 September, ulun akan berangkat Madinah, Mekah, kemudian Hadramaut dan Mesir. Mekah, Madinah, Mekah, Hadramaut, Mesir, insya Allah 3 negara, bersama dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin, insya Allah. Jadi doakan ulun mudah-mudahan sehat walafiat, pulang selamat, balik selamat, kemudian kembali lagi ke daerah, ke tempat lahir kita, ke tempat asal kita, untuk membawa keberkahan dan membagi keberkahannya. Amin. Allahumma amin. Kiranya hanya itu yang dapat ulun sampaikan. Ala hadini al-Fatihah. Amin. Amin.
آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بخيرات ربك ورحمة غير الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وطلبا قبل الموت وشهادة عند الموت وغفرة بعد الموت وعظما من الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر وتوكل برحمتك يا رب الراحمين. يا مولانا يا مجيب حاضر الذي تنسل إليك الحبيب بحاجتنا والمسلمين قريب. اللهم يسر لنا زيارة مكة المدينة بركة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم محمد النبي وعلى وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih.